سفارتی محاذ پر پاکستان کی ایک اور کامیابی، خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار تسلیم۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات میں شرکت کے لیے پاکستان کو باضابطہ دعوت دی۔ دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی، امریکہ ایران مذاکرات میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر اور عمان کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ مارکہ حق کے بعد سفارتی محاذ پر ایک اور کامیابی، واشنگٹن سے تہران تک اعتماد کا ایک ہی نام، عالمی میز پر باوقار پاکستان۔ خطے میں کشیدگی اور تناؤ کے خاتمے کے لیے پاکستان امن کا بڑا اسٹیک ہولڈر بن گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پاکستان بھی ادا کرے گا کردار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکہ نے پاکستان کو ایران کے ساتھ مذاکرات میں کردار ادا کرنے کی دعوت دی۔ خطے میں امن کی خاطر پاکستان نے امریکی پیشکش قبول کر لی۔ ممکنہ طور پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار تاریخی مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اسٹریٹجی امن کی ضمانت بن چکی۔ گزشتہ سال ایران پر امریکی حملے کے بعد کشیدگی کم کرانے میں بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ تاریخی مذاکرات میں شرکت کی امریکی دعوت نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان اب عالمی سیاست کا سائیڈ کریکٹر نہیں، منظر نامے کا مرکزی کردار بن چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے بعد برف پگھلنے لگی، امریکہ اور ایران بات چیت کے لیے مان گئے۔ رائٹرز کے مطابق جمعے کو استنبول میں مذاکرات کی میز سجے گی۔ ایرانی صدر کہتے ہیں دوست ممالک کے کہنے پر امریکی پیشکش پر غور کرنے کا فیصلہ کیا۔ کشیدگی اور دھمکیوں کے بعد امن کی راہ ہموار، ایران اور امریکہ بات چیت پر راضی ہو گئے۔ جمعے کو استنبول میں اہم بیٹھک ہوگی۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسٹیو وٹکوف ملاقات کریں گے، جس میں جوہری معاہدے اور دیگر مسائل پر بات ہوگی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، مذاکرات میں ایران کے قومی مفادات کو مقدم رکھا جائے گا۔ امریکی صدر نے ایران سے مذاکرات کی تصدیق کر دی، کہا مذاکرات کامیاب ہو جائیں تو سب کے لیے بہتر ہے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ تہران میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، کوئی عزت سے پیش آئے تو ہم بھی عزت دیں گے، دھمکیوں کے آگے نہیں جھکیں گے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت اور غیر ملکی گٹھ جوڑ بے نقاب، اسرائیل بھی پشت پناہ نکلا۔ ہلاک دہشت گردوں کا اسلحہ اور دیگر ساز و سامان غیر ملکی ساختہ، ہر دہشت گرد کو 20 سے 25 لاکھ کے اسلحے اور دیگر سامان سے لیس کیا گیا۔ بلوچستان میں حملے، منظم بیرونی سازش، فتنہ الہندوستان کو اسرائیل کی پشت پناہی حاصل، اہم شواہد مل گئے۔ M16، M4 رائفلز، راکٹ لانچرز، ایمنگ لیزر، نائٹ ویژن گوگلز۔ بلوچستان میں مارے گئے دہشت گردوں سے ملنے والے اسلحے نے بھارت اور غیر ملکی عناصر کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ ہر دہشت گرد کو 20 سے 25 لاکھ کے اسلحے اور دیگر سامان سے لیس کیا گیا۔ فتنہ الہندوستان کے شرپسندوں سے نشہ آور ادویات اور انجیکشن بھی ملے۔ ماہرین کے مطابق اسرائیل بلوچستان میں دہشت گرد ملیشیا کی مدد کر رہا ہے۔ مشہور مورخ اسرائیلی نژاد ڈاکٹر ہائم زیبنر نے بھی اس گٹھ جوڑ کو مزید بے نقاب کیا۔ بھارت کے سیکورٹی مشیر اجت ڈوول پاکستان کو بلوچستان سے محروم کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال پر قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر صورت میں جیتنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کا بلوچ عوام کی محرومی یا حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انہوں نے شہریوں کو نشانہ بنایا، خواتین کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ دہشت گرد صرف دشمن کے اشارے پر بلوچستان کی ترقی روکنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دشمن سے دوستی کرنے والوں سے دشمن جیسا سلوک ہوگا، وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک پیغام۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں بولے، ٹرینیں اور گاڑیاں روک کر لوگوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر مارتے ہیں، ان سے کون بات کرے گا؟ تاجکستان کے صدر 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ قازقستان کے صدر کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ تفصیلات عثمان خان سے جانتی ہیں۔ جی عثمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جمار توقیوف جو ہے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ نور خان ایئر بیس جب ان کا طیارہ لینڈ کیا تو اس موقع کے اوپر صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، ڈپٹی پرائم منسٹر اور وفاقی وزراء سمیت اعلیٰ حکام جو ہے ان کو ویلکم کرنے کے لیے موجود تھے۔ نور خان ایئر بیس پر پھول جو ہے انہوں نے پھول پیش کیے اور اس کے ساتھ ساتھ 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ معزز مہمان کو روایتی لباس میں ملبوس بچوں نے بھی ویلکم کیا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدر جمار توقیوف جو ہے ان کی پاکستان کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ ان کی اہم ملاقاتیں ہونی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوگی اور
और दो तरफा जो बाहमी दिलचस्पी के अमूर हैं उसके ऊपर तफसीली तबादला ख्याल किया जाना है। एक मुआहदों की तकरीब जो है वो भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रखी जाएगी, जिसमें जो MOUs हैं और जो मुआहदे हैं उनके ऊपर जो है वो दस्तखत किए जाने और सफारती सतह के ऊपर ये अहम पेशरफ्त है कि एक और मौज़िज़ मेहमान जो है वो पाकिस्तान पहुँचे हैं। यकीनी तौर पर बहुत अहम पेशरफ्त है। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने हमें अपडेट किया। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत और गैर मुल्की सहूलतकारी बेनकाब। हमले बलूचिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ बैरूनी मुनज़्ज़म साजिश की कड़ी है। भारत और गैर मुल्की अनासर के गठजोड़ और सहूलतकारी के शवाहिद मिल गए। हलाक दहशतगर्दों का असलहा और दीगर साजो सामान गैर मुल्की साख्ता निकला। हर दहशतगर्द को 20 से 25 लाख के असलहे और दीगर सामान से लेस किया गया। हलाक दहशतगर्दों से मिलने वाले असलहे में M16 और M4 राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, नाइट विजन गूगल शामिल हैं। फितरतुल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों से नशावर अद्वियात और इंजेक्शंस भी बरामद हुए। इसराइल बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द मलेशिया की मदद कर रहा है। मशहूर मौरख इसराइली नैयार डॉक्टर हाइम जुबैर ने इस गठजोड़ को मजीद बेनकाब कर दिया। भारत के सिक्योरिटी मुशीर अजित डोयल पाकिस्तान को बलूचिस्तान से महरूम करने की धमकी दे चुके हैं। रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। कौमी और पंजाब असम्बली में बलूचिस्तान की सूरत हाल पर करारदाद मंजूर। कौमी असम्बली में मंजूर करारदाद में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासत से बालातर कौमी इत्तेहाद को नागुज़ीर करार दिया गया। रियासत अपने अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के उसूल पर फैसला कुन कार्रवाई करे। दहशतगर्दों की बैरूनी सरपरस्ती के वाज़ेह शवाहिद हैं। ऐवान मुतालबा करता है कि बैरूनी सरपरस्तों, अंदरूनी सहूलतकारों, फंडिंग और प्रोपेगेंडा के खिलाफ फौरी, जारहाना, मरबूत और मौसर कौमी रद्द-ए-अमल यकीनी बनाया जाए। रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती को हर सूरत यकीनी बनाएगी। शहरी आबादी, ख़वातीन और बच्चों पर हमले नाकाबिले मुआफ़ी जराइम हैं। पंजाब असम्बली में मंजूर की गई करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान इस आज़म का इयादा करता है कि सूबा पंजाब बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी जिद्दोजहद में किसी किस्म की कमजोरी, मसलहत या दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं BLA चंद शरपसंदों का टोला है जो सूबे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थीं, इसलिए बड़े नुकसान से बच गए। भारतीय मीडिया को भी बलूचिस्तान का बुखार बिला वजह नहीं चढ़ा हुआ। इन लोगों को बुरी तरह शिकस्त होगी। अता तारड़ ने वज़ीर आज़म से वज़ीर आला KP की मुलाकात बर्फ पिघलने के मुतरादिफ करार दी। BLA तो एक चंद लोगों का टोला है जो शरपसंदी चाहते हैं, जो सूबे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। ये कभी कामयाब नहीं होंगे। और बलूचिस्तान का सूबा, उस पर आप देखें कि सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थे तो हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए। इनका कोई दीन ईमान मज़हब नहीं है, इनका कोई नज़रिया नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्टाइल एलिमेंट से पैसे लेके और शरपसंदी करना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि भारतीय मीडिया बलूचिस्तान क्यों करता है? उसको बलूचिस्तान का बुखार क्यों चढ़ा हुआ है? इसलिए चढ़ा हुआ है बिकॉज ये हॉस्टाइल एलिमेंट्स चाहते हैं कि बलूचिस्तान का अमन ख़राब हो। उनको पता है कि बलूचिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये BLA कुछ बुरी तरह से बहुत आइस ब्रेक हुई है कि वज़ीर आज़म ने पहले बहुत मरतबा कहा कि जी आप आएँ बैठ के बात करें, और इस दफ़ा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दरख्वास्त की कि मैं मिलना चाहता हूँ। देखिए, गवर्नेंस में बेहतरी आएगी। दरख्वास्त की थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने और वो आए, मगर वज़ीर आज़म की स्टैंडिंग ऑफर मौजूद थी। डॉक्टर तक रसाई बानी PTI का बुनियादी हक है। बानी PTI को डॉक्टर के हक से क्यों महरूम रखा गया है? सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का कहना है कि बानी को उनकी मर्जी के डॉक्टर से चेकअप में आखिर क्या मसला है। अपोजिशन लीडर सेनेट ने तजवीज़ दी कि सेनेटर्स का वफ़द जेल का दौरा करे और देखे हकायक क्या हैं। वफ़द में हुकूमत और अपोजिशन के 2-2 या 3-3 सेनेटर्स शामिल हों। दूसरी जानिब पेशावर में यंग लीडर्स कन्वेंशन में तलबा ने वज़ीर आला को लाजवाब कर दिया। सुहेल आफरीदी की तकरीर के दौरान कहा, दूसरे सूबों में जाली हुकूमत है लेकिन KP में तो असली है। दूसरे सूबों में तरक्की हो रही है तो यहाँ क्यों नहीं हो रही? वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मुस्कुराते रह गए। कहा, हमारी तरक्की ये है कि आप वज़ीर आला से सवाल कर रहे हैं। तरक्कीचा तवायला तरक्की बांधे पहिला लगून पोळी काही करा वापस तरक्की कडे दा आगा MNA NBS दी दा कोई कुरुनो औ दा कोई हुजरू
مونږ په 15 سال کې خیبر پښتونخوا ته دغه ورکړل چې زما خور دلته ودرېږي د وزیر اعلی نه سوال کوي دا ترقي ما ورکړې ده دا شعور چې کوم ما خپلو خلکو ته ورکړل چې زما یو خور ودرېږي هغه د صوبې د چیف ایگزیکټیو نه دغه سوال کوي. कन्वेंशन सेंटर के बाहर समा से गुफ्तगू में तलबा ने सारा माजरा बताया, आपको सुनवाते हैं. ऐसा लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो एक एग्जेजरेटेड किस्म का बयान था कि उसमें ज़्यादातर नफरत और इश्तियाल अंगेज़ी थी. मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि अगर आप इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि भाई दूसरों सूबों में जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 से आई हुई हुकूमत है, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आपके सूबे में जो असली हुकूमत है पिछले 15 साल से आपके सूबे ने तरक्की क्यों नहीं की. आपके जो इदारे हैं वो तरक्की पजीर होते जा रहे हैं, आपका सूबा बिल्कुल डाउन जा रहा है और दूसरे सूबे तरक्की कर रहे हैं. तो असली हुकूमत में तरक्की होनी चाहिए कि जाली हुकूमत में. तो उन्होंने जो है ना जवाब में मुझे ये कहा कि आप तरक्की किसको कहते हैं, आप तरक्की अगर ये तरक्की है कि भाई आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो सवाल तो उन्होंने पहला पूरा सुना नहीं ना, उनके पास ये था कि वो मुझे माइक देते. सवाल का जवाब उन्होंने पूरा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मुझे ये कहा कि यू मे बी ऑफ द ANP और जमात इस्लामी व्हाटएवर. आपकी जिम्मेदारी जेल के बाहर जाकर बैठना नहीं, केपी के अवाम की खिदमत करना है. लोग फितना फसाद से तंग आ चुके, PTI की कॉल पर लोगों ने कान नहीं धरा. वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू, कहा माजी के चंद बरस में सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदला गया, इमलाक को जलाना सिखाया गया, नौजवानों को फितना फसाद की तरबियत दी गई. पिछले चंद साल हमारी जो यूथ है, जो उन्होंने देखा कि दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है, गाली गलोच कैसे की जाती है, कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे की जाती है, किसी को चोर डाकू कहना कितना आसान है, किसी की पगड़ी उछालना कितना आसान है. उनको ये बताया गया था कि जो मुल्की इमलाक हैं उनको जलाना जो है वो उसको सियासत कहते हैं. उनको ये भी सिखाया गया था कि परफॉर्मेंस मिल हो, बेशक बयानिया बस बनाना है, नैरेटिव बस बनाना है, चाहे वो नैरेटिव 100% झूठ हो. लोग इतने तंग आ चुके हैं इस चीज से कि अब वो जलसों में बुलाते रहते हैं, आवाजें देते रहते हैं, फरियादें करते रहते हैं. लाहौर के 3 दिन चक्कर काट के गए इसी आस में कि शायद कोई निकल आए, लेकिन लोग नहीं निकले. आपकी सिर्फ जिम्मेदारी जेल के बाहर जाके बैठना नहीं है, वहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों आवाम सफर कर रहे हैं उनके लिए आप जवाब दें.